जदि आमर हाइपोथैलामस को आमे कुचिंतन दबा उल्टा चिंतन दबा संगे संगे बायोकेमिकल मेसेंजर है न्यूरोपेप्टाइड सब घूरी बुलिबे आमर भाव सबू मैटर रे रूपांतरित हब वस्तु रे रूपांतरित हब जहाँ को आम कहूँ न्यूरोपेप्टाइड सी कौन कर गोटे सेकेंड रु 1.5 सेकेंड भितर 60 रु 70 हजार कोटी सेल पाखरे पहुँचे दब जे वर्तमान तुम घरे विपद आसी तुम आज गोटे सुख खबर आसी दुख खबर आसी तुम परीक्षा रे फेल हो गल तुम छात पड़ जाइए वर्तमान भूमिकंप होची जेकोसी नेगेटिव चिंतन ए न्यूरोपेप्टाइड माध्यम रे हाइपोथैलामस बायोकेमिकल मेसेंजर हिसाब रे 60 रु 70 कोटी करोड़ जो सेल अच्छी सबू पाखे पहुँची जीव और मेसेज देदेव बड़ गभीर चिंतन प्रक्रिया शरीर कि प्रकार तैयारी करा जायछि ये शरीर प्रक्रिया बड़ गभीर भाव में तैयारी किए तैयारी करछि परमात्मा तैयारी करछन्ति अद्यावधि भगवान जो हार्ट तैयारी करछन्ति भगवान जो किडनी तैयारी करछन्ति भगवान जो लिवर तैयारी करछन्ति आम अंग प्रत्यंग जो प्रकार तैयारी कर पकईछन्ति से प्रकार तैयारी एपर्यंत संभव हो पारि नाही आमे एंजियोप्लास्टी करूछु आमे बायपास सर्जरी करूछु आमे हार्ट रो जो धमनी ताकू नौनु अन्य जगह नौछु से भला के दिन जीव पुणी अटैक हम कहीं अटैक हम ना आम जानुचे आम जो अटैक है ताकू आम बंद करूना आमर हार्ट अटैक हो डायबिटीज हो बा आमर जेकोसी प्रकार जो टार्गेट ऑर्गन रे कोनोसी रोग हो से रोग हबार कारण होची बेमार हबार कारण होची कुचिंतन बैड कोलेस्ट्रॉल से जो बैड कोलेस्ट्रॉल तैयारी हैला से कौन करिबो धमनी भितर चिपकी ही जीवो लाखी ही जीवो हार्ट ब्लॉक हबो धमनी ब्लॉक हबो या को हार्ट अटैक हो हाइपोथैलामस सबु बेले कहिबो बार्किंग डॉग न थाए भुकिला कुकुर बाहर आपण धरन कुकुरटे पालिछंती ताकू राति रे छाड़ी देइछंती से कुकुर कौन करिवो खुड़खाड़ हैला चोर आसिला खंट आसिला गोटे असुविधा है से भुकिब भुकिवा तार काम आपण को जगेवा तार काम आमको जागृति आनीदेवा हूँ तार काम आम जो पिट्यूटरी बॉडी रही जहाँ ये जो भ्रुकुटी भितर पिट्यूटरी बॉडी से हाइपोथैलामस रही जहाँ आम आज्ञा चक्र बोली कहूँ शास्त्र ताको आज्ञा चक्र कहुई सहस्रा आज्ञा चक्र को उपरू गले सहस्रा मुक्त आज्ञा चक्र माने कंट्रोलिंग ब्रांच everything controlled by that hypothalamus gland सेठी सबू चलुची सेठी गोटे सी गोटे एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा परिका सब चलैछि सबू प्रकार कथा चलैछि से सबू प्रकार निर्देश दउछि से निर्देश दउछि कुकुर भुकिला उठ जाग्रत हो चाहे तुम 12टा बेले शुईच गोटे बेले कुकुर भुकिला उठ 2टा बेले भुकिला उठ 3टा बेले भुकिला उठ बार बार जदि कुकुर भुके बार बार जदि मत उठे मो निद्रारू मु निद्रा को भंग करे निद्रा तो जो साइकिल से बंद है एवं ता संगे संगे कौन हम ना मत हालिया लगे मत बेमार हम ठीक से प्रकार हाइपोथैलामस रिजियन रे मोर चिंतनर धारा जदि सब बेले उल्टा गति रे चले कुचिंतन चले ईर्षा हिंसा द्वेष परश्रिकातर दुषद्रष्टा विचार चले क्या को शुभ भावना रे देखि न पारे हाइपोथैलामस बारंबार उत्तेजित हब न्यूरोपेप्टाइड जाइकी कौन करिवो सबू जगार लाखी ही जीवो सबू जगार जाके बैड मेसेज पहुँचेब खराब मेसेज दब जोटा टार्गेट ऑर्गन थिबो हार्ट बेमार हो पारे हार्ट फेल हो पारे किडनी जदि टार्गेट ऑर्गन है किडनी फेल करि पारे लिवर डैमेज हो पारे कौटा हम आम कहीपर ना बेले बेले एमती हुए नहीं आम कथा होचु खाइचु पीउचु खुशी अच्छु आनंद करूँ पार्टी मीटिंग चली हहुला चली समस्ते अच्छु
हठात खबर आसीगला तुम घर चोरी जाइए, तुम पुओ मृत्यु हो गला, तुम स्त्री शरीर छाड़ीदे, तुम बापा देहांत हो गला, तुम प्रमोशन रद्द कर दिगला, तुम चाकरी तुम बहिष्कार करागला, एनी बैड न्यूज जेकोसी प्रकार गोटे जो न्यूजटा मो ग्राह्य नुहे, जो खबर मो आमोददायक नुह, से खबरटी पहुँचला मात्रे मो हाथ शून्य हो जाए, मो पाद शून्य हो जाए, मु अलस हो पड़े। कहीं अल्प समय पूर्व तो आम भल भल खाद्य खाइचु, छेना राबड़ी मटन आदि आदि खाइबा परे मु तो सुस्थ थी, शुणा मात्रे मोर ए प्रकार भावधारा कहीं सृष्टि है। यही हूँ भाव जगतर कथा, यही हूँ पिंड, सी हूँ ब्रह्मांड। पिंड भितर यही प्रक्रिया चली, विभिन्न अर्गान जंत्र रही यही सब मेसेज देवाई और नापी, यही मेसेज देले यही प्रक्रिया हम। प्रक्रिया नहबाटा स्थितिस्थापकत्व मेंटेन करवाटा इलास्टिसिटी आम जहाँ कहूँ बा आम जहाँ कहूँ समभाव संपन्न हबाटा, आम जहाँ कहूँ स्थित प्रज्ञ अवस्था को हबाटा, बा आम जहाँ कहूँ लाभ पराजय कि स्तुति निंदा सबुथिरे एकरस अवस्था रहा जहाँ को कहुए एकरस अवस्था। पूर्णिमा गला ना, रास पूर्णिमा, कौन रास पूर्णिमा? एकरस पूर्णिमा, संपूर्णतार पूर्णिमा, समस्ते समान, संपूर्ण गोटे चक्र भितर आम सब घूरी बुलुचु, संपूर्णता विकास करुछि, संपूर्ण कला मो पाखे अच्छी, से जो एक रस अवस्था, रसर कौन प्रकार गुणा अधिक नीच उपर ना, समरसता बढ़िया गोटे ऑर्केस्ट्रा। यही रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जन करने से अवस्था दरकार। से अवस्था हेले आत्मा विकसित अवस्था रहिबो, आत्मार कौन कर्मर हिसाब किताब तैयारी हम ना। आत्मा जिते शरीर विच्छिन्न हम गोटे बहुत भल जगार जे जन्म नब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर्म कर। गीतार जो महावाक्य समस्त कल्याण करवा, से कल्याण से व्यापृत रहिबो। यही अंतर्निहित सत्य को जेपर्यंत आम उपलब्धि न करिचे से पर्यंत आम भाव जगत को जापर ना, देहर विचार को आसवा, लाभ पराजय आम म्रियमाण हवा एवं आम चाहवा क्या घर कदली चोरी करने कौटू टंका आनी मारी आने स्त्रीर शाढ़ी दरकार, लांच नापी रिश्वत खोरी सब चलो, घोष नवा सब कि चलो। यहीटा जब जाणीजा आमर कर्म कंट्रोल हो, आम सत्य पथरे चलवा, आम आदर्श हो पार। जो आदर्श को आम कहूँ रामंकर थिला, कृष्णंकर थिला, से कौटी थिला, एठी थिला। से माने किछि करिसंती, से पई से माने से आदर्श को उपलब्धि करुचंती, तांका आदर्श को अन्य माने उपलब्धि करुचंती, सेठु अन्य माने शिखुचंती। तांका पाखरे एते आदर्श थिला, सीता को थरे भुलैबा पाई रावण कौन कला, रामंकर पोशाक पिंधिकी से सीता पाक गला, जे थरे भूली गले से मोर बस हो जाए। रावण जो रामर पोशाक पिंधिला, रामर भावता भितर पूरा तरंगायित है, रावणर भाव अंतर्हित है। रावण जो चिंतन रे थिला जे मु रावण भावरे जीवी किंतु रामंकर पोशाक पिंधि, सीता मो प्रति मोहमान हेबे, मो प्रति आकर्षित हेबे, किंतु हैला कौन? राम ए प्रकार चरित्रिक कर्म करिसंती, रामंकर आदर्श एते स्वतसिद्ध, राम एते सिद्ध पुरुष, रामंकर नाम रामंकर काम रामंकर वेश परिधान कला मात्रे रामर भाव उद्रेक है, रावणर भाव दूरीभूत है। तार चिंतन जो थिला कुचिंतन करवा, सुचिंतन शुभ चिंतन तैयारी है। आज ड्रामा थिएटर भी कौन हो, पेंडल भी कौन हो, स्क्रीन देहरे कौन हो, रामर पोशाक पिंधिले से राम परिका वार्तालाप करुचे, रावणर वार्तालाप नहीं। आम जब से भाव को थोड़े जापर आमर से भाव उद्रेक हम, आमको कुचिंतन आसब ना, सेटा न आसिले बेमार हबार प्रश्न नहीं, कर्म आमको कुटबनी, आम विकर्मर चिंतन रे जीवानी, आम आनंदमय अवस्था रही पार। सुख शांति आनंद आम भीतर एते विराजमान करिब, आमको देखिकी समस्ते कहे जे ये राम परिका चरित्र, ये कृष्ण परिका चरित्र, ये देवतार चरित्र, ये देवतुल्य लोक, ये होचंती प्रातस्मरणीय व्यक्तित्व।
ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ନୁହେଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ତୁଷାମତ କଲା, ବହୁତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କଥା କହିଲା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସେଇ ଯିଏ କ'ଣ କରିବ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଯିଏ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ମୋ ଆଗରେ ରଖିବ ଏବଂ ମୋତେ ସହି ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ। ଆମେ ସିନା କହୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ତୁଷାମଦ କଲେ ଆମେ ତାର ହେଇଗଲୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ତୁଷାମଦ କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଆମକୁ କିଛି ଖୁସି ଦେଉନାହିଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛି, ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମିତ୍ର। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମିତ୍ର ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତୁମର ଏ ଭୁଲ, ତୁମର ଏ ଭୁଲ, ତୁମର ଏ ଭୁଲ। ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ କରେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ସଂଶୋଧନ ହେବାର ଅଛି। ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ନିନ୍ଦା ଯିଏ କରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ସେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ଜାଗ୍ରତ କରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ପଥ କେତେ ଜଣକୁ ଚାଟୁକାରରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ନୁହଁ। ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ପଥ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୋ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଭିତରି ସଂଶୋଧନ, ବାହିକ ସଂଶୋଧନ। ସଂଶୋଧନ ହିଁ ଜୀବନ, ସାଧନା ହିଁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିପାରିବା, ସାଧନାରେ କିଛି କରିଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏ ସଂସାର ତ ସମସ୍ତେ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ? ମଣିଷ କାହାନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି? ସୁଖ ଦୁନିଆ କାହିଁ ଆସିପାରୁନି? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଆଚରଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ କାଳିମା ନଥିବା ଦରକାର। ଘର ଭିତରେ ଯାହା, ଘର ବାହାରେ ସେଇଆ। ବକ୍ତା ଭାବରେ କହିବା ଯାହା, ବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ବି ସେଇଆ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ଯେ ଆସିବ, ହାତ ପାଦ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ହୃଦୟ, ଚିନ୍ତନର ଧାରା, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, କହିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁନିଆ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ହର ହାଲତରେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଯେତେ ନା କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ରାମ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ପଥଟି ଆମକୁ ଦରକାର। ଭାବନ୍ତୁ, ରାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନବାସ କଲେ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନି କି କିଛି କରିନି। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯା 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 ବାପା ତୋତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାପା ଗଲାଣି ମାନେ ସେ କଥା ଗଲାଣି, ପଇସା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତା ସତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପରିହାସର କଥା, ମୋତେ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ କାହାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେବ, ଯିଏ ହେଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାତୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ସମାଜରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ଅନୁକରଣ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଦୁନିଆ ଆସିଯିବ। ଏହି ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଯେଉଁ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କମଳା, ବେଦନା, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, ନାସପାତି ମନା କରିବେ ସିନା, ଏ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବି ନାହିଁ।
ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବି ନାହିଁ, ବେଦନା ଖାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମରୂପୀ ଫଳକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଫଳକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ପରିଗ୍ରହ କଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ତାର ନିଜ ନିଜର ଯାହା କରିବା କଥା କର୍ମ କଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସାର ବନେଇଲା, ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। ସେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରିଗଲା, ସେଇ ବୀଜ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରିଗଲା। ଗୋଟେ ଫଳ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଫଳଟି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଛୋଟିଏ ଫଳ ସେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜି ଭାବରେ, ହେଲା ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷରେ ସେ ଫଳ ହେଲା। ସେ ଫଳ ଦେହରେ କ'ଣ ନା ଫଳଟା ସଢ଼ିଗଲା, ପାଚିଲା, ପାଚିକି ସଢ଼ିଗଲା। ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଅଛି କିଏ? ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି। ବୃକ୍ଷଟି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ରହିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲେ ପୁଣି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ। କର୍ମ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ସରିଲାନି, ନିର୍ବାକ ବାଦ ଯେଉଁ ଚାରବାକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରିଯାଉନି। ଋଣଂ କୃତ୍ୱା କୃତଂ ପିବେତ୍, ନା, କିଛି ସରୁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରୁ ଯିବି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୀବନ ଶେଷ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୀବନ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟର ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ, ଅଭିନେତା ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ। ଅଭିନୟ କୌଣସି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭିନେତା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ଯେ ସବୁଦିନ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ହିରୋ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟି ରହିଯାଉଛି। ମୋତେ ସେଇଆକୁ ଜାଣିକି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମୋର ଖରାପ କିଛି ନ ରହୁ, ବୀଜଟା ପୁକୁଡ଼ା ନ ହଉ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମରି ନ ଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମା ପେଟରୁ ପିଲା ମରୁନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଅପଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି। ବଡ଼ ହେଇକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ, ଲୋକେ ବାପା ମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ପିଲା ବଡ଼ ହେବ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ସମୟରେ ପିଲା ଚାଲିଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ କମାଇ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଜଗାର କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଳିବା କଥା, ଚାଲିଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କର୍ମର ଫଳ। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାପା ମା ପାଖରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋଠୁ ଋଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଋଣର ଚୁକ୍ତ ସେମାନେ କଲେ। ବାପା ମା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ମୋର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧର ରଉଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଘରର ଦୀପକ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୋତେ କମାଇ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା, ଦେଣ ନେଣ ଅନୁସାରେ ମୋର ଋଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଭରଣା କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଡ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରହିତା ଭାବରେ ହାତ ତାକୁ ପାତୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁ ନିଷ୍କରୁଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କଲେ। ଭଗବାନ କୌଣସି ଅବିଚାର କାହା ପ୍ରତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ବିବାଦୀୟ ବିଚାର। ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଚାର। ଭଗବାନ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଏବଂ ଭୁଲରୁ ଠିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥ। ଆମକୁ ସେ କେବେ କିଛି ହରକତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହରକତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରି। ହରଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ? ଦୁଃଖକୁ ସେ ହରଣ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କିଏ ପାଏ? ମୁହାନ୍ଧରେ, ବିକାର ଅନ୍ଧରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋତେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ଥିଲି। ସେ ମୋଠୁ ଋଣ ଚୁକ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାର ଋଣ ଚୁକ୍ତ ହେଲା, ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ରହିପାରିବ? କର୍ମର ଏଇ ହେଉଛି ବିଚାରଧାରା। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ହେତୁ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉ, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର କୃତକର୍ମର ଫଳ
ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମର ଅପାର କରୁଣା, ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତା ପାଖରେ, ମୋର ଯାହା ଥିଲା ସେ ଚୁକ୍ତ କରି ଗଲା ତା ରାସ୍ତାରେ, ତା ରାସ୍ତା ସୁଖମୟ ହେଉ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ତା ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁ। ମୁଁ ଋଣଯୁକ୍ତ କଲି, ମୋତେ ତୁମର ଅନେକ କରୁଣା, ଅନେକ କୃପା, ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଭାବ, ଏ ଚିନ୍ତନର ଧାରାକୁ ଆସିପାରିଲେ ତ